जय जगन्नाथ पिलाने आज ही देखा प्लस 3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 4 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% कौच पिलाने ए क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छे से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची जोमार मिस करबे ना एवं तास्त जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पाउछंती ताले सब्सक्राइब करको भूलंतु ना पिलाने एवं आपन फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करूँ 100% एग्जाम आसो देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भारतर जातीयतावादी आंदोलन रे मुस्लिम लीग रो भूमिका संबंध में विशद भाव आलोचना कर डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट एठारे कह जाउछि पिलाने टिके बुझंतु एठारे जो माने मुस्लिम माने थिले तांके गोटे मुस्लिम लीग माने गोटे दल पिलाने गोटे राजनैतिक दल तार ना हूँ मुस्लिम लीग जो माने पठान मैंने बा मुस्लिम माने जो माने अछंती बा जो माने थिले सेही माने भारतीय जातीय कांग्रेस हिंदू माने गठन कले एवं तांकू इंग्रेज माने पूरा लंका पकईदेले ता मोर्चा उपरे बा किछि घा उपरे मोर्चा पकईदेले एठार बुझे मोर्चा मीन्स तांके एपट सेपट कथा कहना पिलाने तांकू आ गोटे दल गठन करने बाध्य करते से जो मान थिले मुस्लिम लीग तांके गोटे राजनैतिक दल गठन कले तांके अलगा जाति मीन्स मुस्लिम माने तांके गोटे अलगा गठन कले बोली कह जाउछि ता होछि राजनैतिक दल देखिबा तांकर भूमिका कोन तांके पिलाने किपरि भाव रे आंभ मानक जाउछि सुरक्षा किपरि संपत्ति अच्छी और किपरि जा कह जाते पिलाने अधिकार से सब अधिकार किपरि रखा जाय पारिबो ता पय तांके गोटे अलगा रे राजनैतिक गठन कले तार ना हूँ मुस्लिम लीग पिलाने एवं किपरि भाव रे भारतरू अलगा हो गला पाकिस्तान समस्ते जानते भारतरू किपरि भाव रे अलगा हो गला पाकिस्तान से विषय दि जाए पिलाने निजर उन्नति पाकिस्तान जा अच्छी पिलाने निजर उन्नति तांके चाहिए कि आमे रहिबु नाई अलगा से पिलाने तांके अलगा हो गले तांके कौन करुछंती एठारे देखिबा मुस्लिम माने किपरि भाव रे अलगा हो गले एवं दल कौन थिला एवं यह पिलाने लाइफ टाइम पाई मने रखुंतु पिलाने यह होची पाकिस्तान रिलेटेड यह वीडियो पिलाने आपण पूरा जो पर्यंत जॉब करी नांती से पर्यंत यह मने रखे पिलाने यह 100% संभावना अच्छी बारंबार पचारि था यह देखिबा मुस्लिम लीग बा गोटे दल बा राजनैतिक दल जो मुसलमान मान थिले से माने गठन करथिले केबे 1906 मसीह भारत रे मुस्लिम संप्रदाय भारत रे जो मान की मुसलमान जातिर लोक माने रहउथले संप्रदाय मीन्स मुसलमान जातिर जो माने लोक माने रहउथले से मान को प्रतिनिधि हिसाब रे से मान को गुटे प्रतिनिधि हिसाब रे प्लाने जे के प्रतिनिधि थाए से प्रतिनिधि हिसाब रे स्थापित होइतिला कोन 1906 मसीह रे मुस्लिम लीग बा मुस्लिम दल जहा कि अलगा रहितिला भारत रे मुस्लिम जातिर संप्रदाय जते सब जातीय संप्रदाय बा मुस्लिम मान को जाति संप्रदाय अच्छी ता गोटे हिसाब रे स्थापित होइतिला बोली कह जाउछि एही दलर उद्देश्य थिला पिलाने मुस्लिम संप्रदाय अधिकार और सुरक्षा निश्चित करिबा एही दलर उद्देश्य थिला मुस्लिम माने जो मान थिले सेही मानकर किपरि तांकर जाति को रक्षा कर जाय पारबो और किपरि तांको अधिकार दिया जाय पारो ताहा निश्चित करिया बोली कह जाउछि आरंभ रे मुस्लिम लीग भारतर सारा मुस्लिम लोकंकर आवश्यकता और अधिकार प्रति ध्यान देउथिले एठार कह जाउछि जे प्रथम रु ही आरंभ रु ही मुस्लिम दल जाथिला मुसलमान मानकर ताहा भारतर सारा मुस्लिम लोकंकर आवश्यकता भारतर जो माने लोक माने अछंती मुस्लिम लोक माने सेही मानकर आवश्यकता जा अछि सेही आवश्यकता एवं अधिकार जा अछि सेही अधिकार प्रति ध्यान देउथिले बोली कह जाय जो माने भारत रे रहुथिले मुसलमान माने से मानकर आवश्यकता अधिकार एई सब प्लाने ध्यान प्रति बा ध्यान देउथिले बोली कह जाउछि किंतु दीर्घ काल पर एही दल रे जातीयतावादी धारा उद्भव हैला किंतु पिला दीर्घ समय गला पर एही दल मीन्स मुस्लिम लीग जहाँ दल अछि सेही दल जातीयतावादी धारा उद्भव हैला बोली कह जाउछि जातीयतावादी धारा गोटी उद्भव सृष्टि हैला बोली कह जाउछि 1920 रु 1930 दशक देखो प्लान यह टे बुझे एठारे 1920 रु 1930 मीन्स
10 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦଶକରେ ଲେଖାଗଲା। 10 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ମିନ୍ସ 1920ରୁ 1930, ସେଇ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଚାର କଲା। 1920ରୁ 1930 ମସିହା ଭିତରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯାହା ଥିଲା ବା ମୁସଲିମ ଦଳ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଚାର କଲା। ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଚାର କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ବା ଫ୍ରିଡମ୍ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଚାର କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାପନା। କେବେ ହେଇଥିଲା ସ୍ଥାପନା? 1906 ମସିହାରେ ଡାକ୍ତର ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ ଓ ଆଲ୍ଲାମା ଟୁନୁନିଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଦଳ କହିଲେ? ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦଳ ଯାହା ଅଛି ସେ ଦଳ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। କେବେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? 1906 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ, ଡାକ୍ତର ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ, ଡାକ୍ତର ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଆଲ୍ଲାମା ଟୁନୁନିଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ। ଆଲ୍ଲାମା ଟୁନୁନିଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ 1906 ମସିହାରେ ଏହା ସ୍ଥାପିତ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସ୍ଥାପିତ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିପରି ସୁରକ୍ଷା ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ବା ଗଠନ ହେଲା। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁସଲିମ ଲୋକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଠାନ ମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ମୁସଲିମ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର, ସେଇମାନଙ୍କର ବି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଇ ସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କିପରି କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ହିଁ ଗଠନ ହେଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ତାହା ପାଇଁ ହିଁ ଗଠିତ ହେଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଘଟଣାବଳୀ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣାବଳୀ କ'ଣ, ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିଶା ବା ପ୍ରଥମରୁ ଦିଶା କ'ଣ? ଆରମ୍ଭରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ କି ମୁସଲିମ ମାନେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ବା ସାଧାରଣ ମିନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ସରଳ ଲୋକମାନେ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବା ଭାରତ ଯାହା ଅଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ କହିଲେ? ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଯାହା ଅଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ମିଳୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜିନ୍ନାଙ୍କର ଉଦୟ କ'ଣ? ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ପିଲାମାନେ, ଜିନ୍ନା କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଟିକେ ବୁଝିବେ, ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ମିନ୍ସ ଏହି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ହିଁ କହିଲେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ମିନ୍ସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ଆମ ଯାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଗଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଯେ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଜିନ୍ନାଙ୍କର ଉଦୟ କେବେ ହେଲା ଦେଖିବା? 1920ରୁ 1930 ଦଶକରେ। 1920 ବା ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1920ରୁ 1930 ଦଶକରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ମନେ ରଖିବେ, ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଠାନ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସେଇ ଜାତିର ଏକ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଚାହିଁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଯାହା ପରେ କି ପାକିସ୍ତାନ
बोली जानवाक मिलला बोली कहुए तांके गोटे अलग राष्ट्र चाहिए से राष्ट्र गला किए कहले मोहम्मद अली जिन्ना गोटे अलग राष्ट्र चाहिए कौन बा कहले मुस्लिम लीग बा मुस्लिम मान जो मान मुस्लिम संप्रदाय थे पठान मन थे से मानकर सुरक्षा पाई तांके कहले कि जे थे मोहम्मद अली जिन्ना कहले कि आंभ मान गोटे अन्य राष्ट्र दरकार बा अलग राष्ट्र दरकार ताहा होछि पाकिस्तान यह लिखा जाए पाकिस्तान बोली जानवाक मिलला किंतु पिला मन रखिए महात्मा गांधी एपरी चाहू नथिले किंतु महात्मा गांधी कहते कि भारत में एसबू मिसिक रो किंतु पिलाने से मोहम्मद अली जिन्ना ही अलग करदेला मीनस द्वारा ही यह पाकिस्तान अलग हो गला पार्टी रूपांतर कौन पार्टी रूपांतर एठार बुझे पार्टी रूपांतर कौन देखु मुस्लिम लीग भारतीय जातीय कांग्रेस ठारू अलग होबार आरंभ कला पार्टी आउ थे रूपांतर मीनस अलग टे देखा टिके पार्टी जा दल अच्छी से दल रूपांतर बोली कहुच्छी से रूपांतर कौन पिला देखो एठा लिखा जाए मुस्लिम लीग मीन जो माने मुसलमान संप्रदाय अच्छा से लोक मैंने भारतीय जातीय कांग्रेस जाची से कांग्रेस ठारू अलग होबार आरंभ कला बोली कहुच्छे भारतीय जातीय कांग्रेस जाची से कांग्रेस अलग अलग मीनस मुस्लिम लीग अलग हेल्ले बोली कहुच्छे यह धीरे धीरे धर्म आधारित राष्ट्रवाद रूपे परिणत है यह धीरे धीरे पिलाने धर्म आधारित धर्म मीनस मुस्लिम गोटे अलग धर्म और हिंदू गोटे अलग धर्म पिलाने समस्त जानते हिंदू मुस्लिम मीनस ये धर्म अलग अलग मीनस यही मान भेद अलग अलग देखागला मीनस से आधारित राष्ट्रवाद मीनस आम हिंदू माने गोटे हिंदू को किपर आम भारत जाची भारत को किपर स्वाधीनता देवे तापाई लगे आ गोटे पटे पिलाने देखो आटे बुझे आ गोटे पटे किए थे मोहम्मद अली जिन्ना तांके कहते कि आंभ मान को अन्य गोटे दरकार कौन दरकार पाकिस्तान आंभ मान को दरकार अन्य राष्ट्र दरकार बोली तांके पूरा कहते से पिलाने यह पूरा धर्मरू आधारित रूपे परिणत है बोली पूरा अलग अलग हो गला पूरा धीरे धीरे धर्म आधारित राष्ट्रवाद बा धर्म को लेकिन पूरा अलग अलग है बोली कहुच्छी लाहौर रेजोल्यूशन रिजोल्यूशन है रेजोल्यूशन है लाहौर किसी मिस्टेक थाए पूरा आम ठीक करदेबा किसी असुविधा ना लाहौर रेजोल्यूशन एठार बुझंतु रेजोल्यूशन माने कौन सार रेजोल्यूशन माने कौन सार देखो पिलाने संकल्प नेबा एठार बुझे लाहौर रे कौन संकल्प निगला देखो ये लाहौर थिला पिलाने भारत रे किंतु पिलाने एबेकार पाकिस्तान रही जाइए समस्त जानते लाहौर थिला भारत रे लाहौर थिला भारत रे से लाहौर जगार कौन संकल्प निगला एठार लिखा जाइए भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान गोटे संकल्प कला कि आंभ मान को संप्रदाय जाची से संप्रदाय आंभ मान को जा सुरक्षा हम से सुरक्षा आंभ मान को गोटे अलग राष्ट्र दरकार से राष्ट्र ना है पाकिस्तान मन रखिए मुस्लिम लीग 1940 मसीह लाहौर एक रेजोल्यूशन बा गोटे संकल्प नेले जे से संकल्प पास करथिले बोली कह जाउची जहाँ अनुसार भारत रे मुस्लिम लोकंक पय जहाँ अनुसार प्लान भारत जो माने मुस्लिम लोक मान थिले से लोक मान को पय अलग राज्य हेबा पय आवश्यक हला गोटे अलग राज्य ताहा से राज्य हला पाकिस्तान बोली कह जाउची जो मान के भारत रे अछंती मुसलमान माने से मान को पय गोटे अलग राज्य माने से अलग राज्य होची पाकिस्तान तांके चाहिले कि आंभ माने जो माने मुसलमान संप्रदाय अच्छा से संप्रदाय पिलाने गोटे अलग राष्ट्र दरकार जोठार कि केवल केवल मुसलमान रही पिलाने पाकिस्तान बोली हो गला पाकिस्तान बोली समस्त जानते पाकिस्तान मुसलमान मानकर मुसलमान ही रही था यही रेजोल्यूशन पाकिस्तान गठन में प्रारंभिक पदक्षेप नेला यही संकल्प जाची ताहा पाकिस्तान गठन पर प्रथम पदक्षेप थिला बोली कहुच्छी नेक्स्ट एवं ता सहित पिलाने आपण को लंग क्वेश्चन मने रहू ना ताले ए ट्रिक आपणतु बारंबार कही जिते सब वीडियो अपलोड हो सारानी से सब वीडियो पिलाने बारंबार देखा पाइबे पिलाने यही कथा किए भी कहबे ना आपन को लाइफ टाइम पिलाने यही कथा गोटे कथा मन रखे पिलाने किए भी कहबे ना आपन को किए भी कहबे ना पिलाने जदि आपन को लंग क्वेश्चन मन रहू ना ताले पिलाने आपण भाबुचंत कि आंभे माने जदि बुक हिसाब से न लिखा ताले आंभ मान को मार्क मिलबो ना यह हूँ पिलाने भूल भूल धारणा आपन को किए कहबे ना पिलाने देखंतु यह ट्रिक किए कहबे ना यही ट्रिक देखंतु कौन लिखा जाछि देखंतु 5 नंबर पॉइंट जाछि विभिन्न भूमिका और नेतृत्व देखंतु विभिन्न भूमिका कौन थिला ए नेतृत्व कौन थिला पिलाने मीन्स
पाकिस्तान रो विभिन्न भूमिका कौन तांकर भूमिका है कि आंब मान को गोटे अन्य राष्ट्र दरकार से राष्ट्र होची पाकिस्तान एवं ता नेतृत्व कौन मोहम्मद अली जिन्ना हिसाब रे से पाकिस्तान बा भारत रु अलग हो गला बोली कह जाय भारत और पाकिस्तान से पाकिस्तान पिलाने भारत थिला किंतु से पाकिस्तान को मुस्लिम मान को दे देले बोली कह जाय पिलाने यही मेन पॉइंट को आपने परिवर्तन करेंगे ना एवं ता विषय जहाँ लिखा जाए सब पॉइंट किए कहे ना सब पॉइंट मीन्स कौन सब पॉइंट मीन्स ता विषय लिखा जाए पिलाने पूरा पूरा रियल पूरा जहाँ कह जाए रियल लेखा ताहा का रियल लेखा कौन कहले विभिन्न भूमिका और नेतृत्व यह हूँ रियल लेखा या केबे भी परिवर्तन करेंगे ना आपण जो पर्यंत कॉलेज पढ़ुं से पर्यंत जिते सब लंग क्वेश्चन आसे से लंग क्वेश्चन पॉइंट रही था पिलाने से पॉइंट को केबे परिवर्तन करेंगे ना और जहाँ रहीगला सब पॉइंट मीन ता विषय लिखा जाए देखो आरंभ में मुस्लिम लीग भारतीय मुस्लिम संप्रदाय रक्षाकर्ता भाव में कार्य करता एठारे सरल भाषा बुझेदेवी प्रथम ही मुस्लिम लीग तांके चिंता करते माइंड रे आसीगला कि भारतीय मुस्लिम बा भारत में जो माने मुसलमान रोचंती से संप्रदाय किपरि रक्षा करेंगे तांको रक्षाकर्ता भाव में कार्य करुला बोली कह जाउछि किंतु पिलाने देखो 1920 और 30 दशक यह एक पूर्ण विभाजनवादी दल भाव में उदय है किंतु देखा गले 1920 1930 दशक यह संपूर्ण भाव में भाग भाग हो गला बोली कह जाउछि विभाजन मीन्स भाग भाग दल है बोली कह जाउछि केउ केउ दल कहले गोटे है जातीय कांग्रेस आ गोटे है मुस्लिम लीग से दल पिलाने आउ देखापाई मिलला ना मीन्स अलग अलग देखापाई मिलला मोहम्मद अली जिन्ना यार सबुठार प्रभावशाली नेता थिले आंको द्वारा ही पाकिस्तान अलग है बा मुस्लिम माने अलग है आंको नाम मन रखे मोहम्मद अली जिन्ना क्या अलग करदे जी थिले मुस्लिम लीग से लोक मान को पूरा परिवर्तन करी गोटे नूतन राष्ट्र पाइबापी तांके आगे आसले से नूतन राष्ट्र होची पाकिस्तान से पाकिस्तान पिलाने जे थिले मोहम्मद अली जिला तांके कही कि आंभ मान को जो संप्रदाय अच्छी से संप्रदाय को गोटे राज्य बा गोटे राष्ट्र दरकार नूतन राष्ट्र जहाँकि केवल 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 तांके रहिबो किए कहले मुस्लिम माने रहिबे ताहे कह जाउछि पाकिस्तान नामक स्थापन है बोली कह गोटे आयोजन है आयोजक है एमती पिलाने जहाँ लिखा जाए देखो आउ थर कही दूसरी विभिन्न भूमिका नेतृत्व मीन एठार कह जाए जे थिले मुस्लिम लीग तांके गोटे संपूर्ण मात्रा गोटे राष्ट्र चाहिए से राष्ट्र होची पाकिस्तान एवं जो माने कि मुस्लिम संप्रदाय लोक मान अच्छी तांके किपरि सुरक्षा हो पारिबो तांको पई गोटे राष्ट्र चाहिए से राष्ट्र है मुस्लिम लीग प्रथम यही मुस्लिम लीग कार्यकारी आसुला भारत जो सब लोक मैंने रही जो सब संप्रदायर लोक मैंने रोते से लोक मानकर गोटे नूतन राष्ट्र गठित है बोली कह जाए से राष्ट्र है पाकिस्तान एमती लिखले भी आपंकर मार्क किए काटे ना यह हूँ पिलाने सब पॉइंट यह ही निज भाषा लिखे जमी मुझे सरल भाषा कहली ठीक से पिलाने आपन को भी सरल भाषा लिखबार अच्छी किसी भी बुक हिसाब से लिखे ना ना आपको मार्क मिलना ना कौन सेम लिखे मेन पॉइंट जाए से मेन पॉइंट को सेम लिखे जहाँ रहीगला सब पॉइंट मीनस ता निज भाषा लिखा आपड़ के बुझे ताही लिखे पूरा सरल भाषा पिलाने जस्ट कहली ठीक से पूरा सिंपल भाषा लिखे आपन मार्क किए भी काटे ना 8 ରୁ 7 मार्क ग्यारंटी मिल सहित केते जन केते पिला कहते सार 2 मार्क 5 मार्क वीडियो अपलोड करूँ आंभ मानकर एग्जाम पाखे आसला पिलाने देखो एठारे कहीदेवी लंग क्वेश्चन कौन पर अपलोड होची लंग क्वेश्चन कौन पर अपलोड होची आपन को जानिबा दरकार आपन एबे पर्यंत जानि नथिबे देखो पिलाने एई भितर ही आपनकर सब कंप्लीट हो केमिति सार हाँ सार किपर कंप्लीट हे सार देखो बुझेदेवी प्रथम कौन अच्छी पिलाने देखो कौन अच्छी मुस्लिम लीग देखो मुस्लिम लीग रो पूरा खतरनाक नेता किए बोली कहब बा मुस्लिम लीग रे किए एमिति नेता थिले जे कि पाकिस्तान अलगा चाहिए बा अन्य राष्ट्र चाहिए तार ना अच्छी मोहम्मद अली जिन्ना या अच्छी 1 मार्क एवं सहित आपन को पचारे पिलाने मुस्लिम लीग कहले कौन बुझ यह हूँ 2 मार्क मुस्लिम लीग देखो कहीदेवी मुस्लिम लीग जहाँ
ତାହା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସେଇ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ 1906 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ହିସାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସେଠାରେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ କିଏ କାଟିବ ନାହିଁ 100%। ଏମିତି ଯେ ଏକ୍ଜାମିନର ଥାଏ ତାଙ୍କେ ଭାବିବେ ବା ଚିନ୍ତା କରିଦେବେ ହଁ ଏ ପିଲା ବୁଝିଗଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତା ପିଲା 2ରୁ 2 ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ 5 ମାର୍କରେ ପଚାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 2 ମାର୍କ ହେଲା ଏବେ 5 ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ପେଜ ଲେଖିବାର ଅଛି 5 ମାର୍କ। ଏସବୁ ଯେତେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ବି ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନ ଲେଖିଲେ ବି ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଅଧା ପେପର ଫୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଭାଷାରେ ତାହେଲେ ବି ମାର୍କ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ କେବଳ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ଲେଖିବେ ଦେନ୍ ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କୁ 8ରୁ 7 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏହା 5 ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆସିଲା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ତାହାକୁ ପୁରା ବିଶଦ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏହା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ସବୁ ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କେହି ଜାଣିନଥିବେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଯାହା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ସେସବୁ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ରେ ମିସ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିନଥିବେ କେମିତି ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କିଏ ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ 5 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ପ୍ରଚାର। ଧର୍ମ ମିନ୍ସ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସେଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କିପରି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ପ୍ରଚାର କ'ଣ କିପରି ହେଲା ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ମିନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ମିନ୍ସ ସେ ଚାହିଁଲେ କି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ତାଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା ଆସିଲା ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ହେଇଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ନିଜର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଥିବ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଯିଏ ଥିଲେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ବା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ। ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଦଳ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ପଠାନ ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ମୁସଲିମ ଦଳ ନେଇଥିଲେ କେବଳ ପଠାନ ମାନେ ହେଇଥିଲେ ବା ମୁସଲମାନ ମାନେ ହେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ଉନ୍ନତ ତେଣୁକରି ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଚାହିଁଲେ ଆମ୍ଭ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା। ତାଙ୍କେ ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସପୋର୍ଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ନୂତନ କଲେ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ବିଭାଜନ ଘଟିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଗଲା। ମିନ୍ସ କ'ଣ ଅଲଗା ଦେଖାଗଲା କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ମିନ୍ସ ମୁସଲିମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଅଲଗା ଦେଖାଗଲା ମିନ୍ସ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଯାହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଯାହାର କି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇ ଭାରତରେ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଭୂମିକା। ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି 1906 ମସିହାରେ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁସଲମାନ ମାନେ କହିଲେ କି ଆମ୍ଭମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ଅଛି ମୁସଲମାନ ଜାତି ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
1940 ମସିହାରେ ଲାହୋର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା। ଲାହୋର ଠାରେ କେବେ କହିଲେ 1940 ମସିହାରେ ଲାହୋର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ। ସେଇ ଲାହୋର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଗଲା। ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଦେଶ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଲଗା ଦେଶ। ସେ ଅଲଗା ଦେଶ ଚାହିଁଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ଦଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ଦଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖିବା। କିଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବାଦ, କିଛି ଭିତରେ ବିବାଦ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦ ହେଇଛି। ସେ ବିବାଦ କ'ଣ? ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯାହା ଅଛି, ମୁସଲିମ ଦଳ ଅଛି, ସେଇ ଦଳର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ସେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କି ଝଗଡ଼ା? ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲିଗ୍ ପାର୍ଟିର କିଛି ଲୋକ ବା ଲିଗ୍ ଯାହା ଅଛି ଦଳ, ସେଇ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ବା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏକ ଭାରତୀୟବାଦର ସମର୍ଥନ କଲେ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବୁ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଯାଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ମିନ୍ସ ଯାହା ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଭାରତ ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟତାବାଦର ସମର୍ଥନ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ ରୂପରେ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ରୂପ ଚାହିଁଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଚାହିଁଲେ କି ନାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଦରକାର, ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରହିବୁ, ଆମକୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ବା ରାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଯାଇଥିଲା ବା ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ରାୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯାହା ଦଳ ଅଛି, ସେଇ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ, ମହାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମିନ୍ସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବ। ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉଭା ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ବୁଝିବେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଲିଗ୍ ଯାହା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଏବଂ ଯାହା ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆଗକୁ ଅଛି ବିଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ 80+ ରହିବ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଟୋଟାଲି କମିବ ନାହିଁ। এই ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତୀବ୍ର ମିନ୍ସ ପୁରା ଖତରନାକ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଖତରନାକ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ତୀବ୍ର ମିନ୍ସ ଭୟଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରାଜନୀତି ଟକ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ? କଂଗ୍ରେସ ଓ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ। ମିନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ଅଛି ଲିଗ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ଅଛି ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଧର୍ମକୁ ନେଇକିନା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଟକ୍କର ନେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୟଙ୍କର ଟକ୍କର ନେଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା? ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର କିଛି ଶାଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯାହା ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର କିଛି ଶାଖା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଶାଖା ମିନ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନାରେ କମ୍। ପାକିସ୍ତାନ ପିଲାମାନେ ଗରିବ ଦେଶ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ ବା କଲେ? ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ହିଁ ତାହା ଭାଗ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏବେକାର ଯୁଗରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏଇ ହାଲତ ଏବେ ଯାହାର ଅଛି ବାଂଲାଦେଶର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯୁଗରେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ, ସେ ବାଂଲାଦେଶ ବି ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ,
ভিন্ন দৃষ্টিকোণ কোণ ভিন্ন বা লোকମାନଙ୍କ মত কোণ বিভিন্ন মত কোণ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଦଳ ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଦଳର ବା ସେଇ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟତା ମିନ୍ସ ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ନେତାମାନେ ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଧର୍ମ ଓ ଜାତିର ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଓ ଜାତିର ମିଶ୍ରଣ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ବଢ଼ାଇଲା। ମୁସଲିମ ବା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯାହାକି ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ସେଇ ମୁସଲମାନବାଦୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ବଢ଼ାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ପରେ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଭାଗ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାହାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଯାହା ଅଛି ଧର୍ମ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିନା ଭାଗ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାଗ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଧର୍ମ ଭାଗ ହେବାର। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଭାବ ମିନ୍ସ ଭାରତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଭାରତ ସହିତ ହିନ୍ଦୁମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଭାବ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଭାରତର ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦ ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏହା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ମୁସଲିମ ମାନେ ବା ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଭାରତର ଜାତୀୟତାବାଦ ଯାହା ଅଛି ଭାରତର ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଠାରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଭାରତ ଚାହୁଁଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖେଦିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ଭାରତ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ବିପଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିନ୍ସ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପୁରା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାଗ ହେବାର ତାହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ବା ମୁସଲିମ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଅଲଗାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି ତାହା ପିଲାମାନେ ସେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 5 ୟୁନିଟ୍ 4ରୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ କୋର୍ 5 ପଲିଟିକାଲ କୋର୍ 6 ପଲିଟିକାଲ କୋର୍ 7 ଏବଂ ତା ସହିତ MDC VSC ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ମାର୍କ 100% 80+ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।